दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो विच आपां गल करनी एक बार फिर तरन जिले दे विच सरहाली पुलिस स्टेशन उत्ते जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर हमला होया सी इस बारे खुलासा करता गया है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने एक बहुत वड्डी जानकारी दी है, मीडिया नाल साझी की है। लंडा हरीके लखवीर सिंह लंडा हरीके जो कि कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर है, उस वल्लों ही इस RPG हमले नूं करवाया गया। इस दा मास्टरमाइंड लखवीर सिंह लंडा हरीके सी। आपां पहलां भी कुछ दिन पहलां जदों सरहाली दे पुलिस स्टेशन उत्ते हमले की रिपोर्ट बनाई सी, इशारा किया सी इसे फैक्ट पासे कि तरन तारण दे इलाके दे विच वो पूरी दी पूरी बैल्ट दे विच सरहाली दे पुलिस थाणे दे उत्ते हमला करन दी जिहड़ी समर्थ है, कैपेसिटी रखदा है, वो किहड़े गैंगस्टर ने। तो उन्हां विच सब तो मुढ़ला नां उभर के लखवीर सिंह लंडा हरीके दा आ रहा सी। ते लखवीर सिंह लंडा हरीके ने इस पूरी दी पूरी घटना दी, इस पूरे हमले की जिम्मेवारी नहीं ली सी। एक बड़ा वड्डा पॉइंट सी जिस कारण कि कई सवाल खड़े हुए सी, क्योंकि अक्सर लखवीर लंडा अपने हमलों की या अपने किए हुए कामों की जिम्मेवारी लै लैंदा है। लखवीर सिंह लंडा उही मास्टरमाइंड है, उही अपराधी है जिसने कि 9 मई को जिहड़ा पंजाब इंटैलीजेंस हैडकुआटर की मोहाली विखे जिहड़ी बिल्डिंग हुई सी, उत्थे भी RPG हमला होया सी। उस हमले दे विच भी लखवीर लंडा दा ही पूरा दा पूरा जिहड़ा नैटवर्क सी उसनूं काबू किया गया सी। तकरीबन 1 दर्जन के आस-पास लोगों की गिरफ्तारी उस केस दे विच हो चुकी है, जिस दे विचों 8-9 जिहड़े सी लंडे दे बहुत ही एक्टिव बंदे सी। सो लखवीर सिंह लंडा हालांकि मेरे इस चैनल के उत्ते उसने जी सब तो पहली इंटरव्यू दी सी, वो मई के महीने के ही देती सी जदों ये रॉकेट लॉन्चर हमला होया सी। ते उस विच लखवीर सिंह लंडे ने कहा सी कि मैं उस रॉकेट लॉन्चर हमले नूं नहीं कराया, यानी कि लखवीर लंडे ने वो रॉकेट लॉन्चर हमला नहीं कराया। लेकिन हुण ये दूसरा अजिहा हमला है जिस विच लखवीर सिंह लंडे हरीके की भूमिका इस पद्धर की उभर के सामने आई है। तुसीं सारे उस जानकारी के नाल वाकफ हो। पंजाब के DGP ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लखवीर सिंह लंडे के गैंग के मॉड्यूल के एक्टिविस्ट फड़ ले गए हैं, जिन्हां विचों 2 नाबालिग ने। हुण सब तो हैरानी की गल इस पूरे के पूरे जी पैटर्न है, सीरीज़ ऑफ अटैक्स जोड़े RPG के है, चाहे वो मोहाली की इंटैलीजेंस हैडकुआटर की बिल्डिंग उत्ते हमला सी, चाहे वो फिर हुण सरहाली थाणे उत्ते जिहड़ा हमला होया उस दे विच यही है कि इस दे विच नाबालिग जुवेनाइल जिहड़े क्रिमिनल्स ने उन्हां दी वरतों कीती जा रही है। ये ट्रेंड आपां कई होर सूबिਆਂ के गैंगस्टरां दे विच वेख्या भी जुवेनाइल्स नूं अगे कर दो। जुवेनाइल्स क्योंकि 18 साल तो घੱਟ उम्र के नाबालिग जिहड़े क्रिमिनल्स ने उन्हां दे खिलाफ कानून सख्त नहीं, उन्होंने जुवेनाइल एक्ट के अंडर ट्रायल अक्सर किया जाता है। लेकिन मैं पहला भी रिपोर्ट बनाई सी, वो जिहड़ा लड़का सी जिहड़ा मोहाली रॉकेट लॉन्चर अटैक दे विच एक भगौड़ा जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर चलाउण वाला शख्स दीपक झज्जर अजे गायब है, तो एक जुवेनाइल उस केस दे विच सी जिसनूं कि दिल्ली पुलिस ने बाद दे विच फड़िया। तो वो जिहड़ा जुवेनाइल फड़िया जाता है वो दिल्ली पुलिस वालों एक होर पंजाब बेस्ड गैंगस्टर के नाल ही फड़िया जाता है। बाद दे विच जिसकी भूमिका तरन तारण दे विच जिहड़ा कपड़े व्यापारी का मर्डर होया उस भी सामने आई। लेकिन हुण जिहड़ी पंजाब के DGP ने जानकारी दी है उस उन्हां दे मुताबक ये पूरे का पूरा कारा जिहड़ा सी ये लखवीर सिंह लंडा ने बैठ के कैनेडा तो मास्टरमाइंड कराया। तो उसके 2 यूरोप बेस्ड साथी जिसका नाम पहला भी आप अपनी रिपोर्टां विच लै चुके हैं, सत्ता नौशहरा तो दूसरा है गुरदेव जस्सल। दोवें सत्ता नौशहरा तो गुरदेव जस्सल के यूरोप में होने की खबर है। तुहानूं याद होगा कुछ हफ्ते पहले जी एक रिपोर्ट पाई सी, लंडे हरीके ने जिम्मेवारी ली सी कि हैप्पी संगड़े का जिहड़ा कतल है यूरोप के विच उस वल्लों कराता गया है। तो उस पूरे के पूरे कारे दे विच सत्ते नौशहरे का नाम आया सी। सत्ता नौशहरा होर भी बहुत से केसां दे विच वांटेड है। DGP गौरव यादव की जानकारी के मुताबिक बीते साल जून के विच ही वो भारत छड्ड के फरार होने दे विच सत्ता नौशहरा जिहड़ा नौशहरा पन्नुआ का है बेसिकली वो कामयाब होया। सो ये जिहड़ा पूरे 6 बंदे फड़े गए हैं जिन्होंने सरहाली दे इस पुलिस थाने पुलिस स्टेशन के उत्ते हमला किया रॉकेट लॉन्चर। ये रशियन मेक 70 mm कैलीबर का RPG-26 सी जो कि सिंगल टाइम यूज सी। अपैरेंटली इसकी जी ट्रेनिंग पूर होने कारण, क्योंकि ये कोई अजिहे ट्रेनिंग कैंप के विच तैयारी करके रॉकेट लॉन्चर नहीं चलाए गए। तो सब तो अहम गल जी मैं जिवें पहला जिक्र किया कि 2 जुवेनाइल लड़कियां उन्होंने उम्र शायद 16 17 साल रही होगी, हो सकता होर भी घੱਟ उम्र रही होवे। उन्होंने ना पुलिस ने जनतक नहीं किए ने क्योंकि जुवेनाइल एक्ट के तहत तो ना दसे नहीं जा सकते। हालांकि इस तरीके दी अतवादी वारदातां दे विच जिहड़े लोग फड़े जाते हैं उन्होंने जिहड़े ट्रायल है जे उन्होंने उम्र 16-17 तो साल तो वध है तो वो एक एडल्ट दे एट पार ट्रीट किया जाना चाहिए, जिमें कि सैक्शुअल ऑफेंसिस दे विच बलात्कार के मामलों में किया जाता है। लेकिन ये 2 जिहड़े जुवेनाइल ने यह दस्सिया जाता है कि ये अलग अलग पिंडां दे सन ते इन्हां नूं उस दिन यानी कि वारदात के दिन ही एक दूसरे नाल मिलाया गया। तो दोवां नूं वीडियोज़ के जरिए जिहड़े जिहड़े यूट्यूब के वीडियोज़ कह लीए या होर सोशल मीडिया के वीडियोज़ है उन्हां दे जरिए ही रॉकेट लॉन्चर किवें चलाना है इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई। सो ये अल्लड़ उम्र के नौजवान सी जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर एक पुलिस थाने के उत्ते
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੁਵੀਨਾਈਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਅ ਵਿਲ ਬੀ ਸੌਫਟ, ਕੋਰਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੌਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੱਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁਦ ਸੱਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸੱਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੱਸਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਗੋਪੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ 29 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ VK ਪਵਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ। ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ RPG ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਤਲ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲ RPG ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੁੱਟ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਦਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖਤ SSP ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ AGTF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ SSP ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਦਾ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਨ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੱਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਰੂਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਪੜਚੋਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਜ਼ਮੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਜ਼ਮੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਅਜ਼ਮੀਤ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਮੀਤ
इस मॉड्यूल ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਮੀਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਮੀਤ ਕੱਪੜੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜ਼ਮੀਤ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਮੀਤ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਰਲੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਨਦੀਪ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਦੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਜਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਸਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਮਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ PR ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ 14 ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ SSP ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੂਫ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ, ਦੋਹਰਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਨੇ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਟੋਟਲੀ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਪ ਨੂੰ RDX ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਪਕੜ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ CIA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪੰਮਾ ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਗਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬੈਲਟ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ RPG ਹਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਹੋਰ RPG ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ RPG ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਖੁਦ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਫਰੌਤੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸੂਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ, ਡਰੈਡਡ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਕੇਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਬੋਟਾਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ DGP ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ RCN ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜੂਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਖੂਬ ਪਈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਾਚ ਆਊਟ। ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਯੋਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਰੈਡਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੂ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦ ਟਾਸਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਅਪ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਮੀ।